Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. Now we are discussing about what math foundation classes. This is the what math foundation class related to 39th maths foundation class. 39th maths foundation class is related to what integers. ఇంటీజర్స్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ని మనము డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇంటీజర్స్. So integers కంటే ముందు already what we completed what some of the concept which is related to about the what natural numbers. Natural numbers means what? All counting numbers are called as natural numbers. All counting numbers. 1, 2, 3, 4 dash 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 dash. These numbers are called as what? Natural numbers. Natural numbers. After natural numbers, we completed whole numbers also. Whole numbers means what? Zero and natural numbers. Natural numbers along with zero are called as what? Whole numbers. Natural numbers along with zero are called as what? Whole numbers. వాటిని whole numbers అనడం జరుగుతుంది. ఇక whole numbers తర్వాత వచ్చేది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంటీజర్స్. ఏంటి అవి? ఇంటీజర్స్. ఏంటివిరా? ఇంటీజర్స్. సో ఇంటీజర్స్ ఆర్ what defined as so that means what? The numbers along with zero all natural numbers, that means what? All positive numbers, and along with what? All negative numbers. So negative numbers, zero and positive numbers, these are called as what? Integers. So integers అంటే ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఇంకా the set of negative numbers with whole numbers. ఇట్లా చెప్తాను చూడండి. The set of negative numbers with whole numbers. The set of negative numbers with whole numbers are called as integers. The set of negative numbers along with what? Whole numbers. Along with what? Whole numbers. These are called as what? Integers. The set containing the positive numbers and negative numbers along with zero. ఈ రకంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంకొక రకంగా the set of positive numbers comma zero and negative numbers and along with what? Negative numbers is called as what? Integers. ఈ డెఫినేషన్ ఓకే. జీరో, నెగటివ్ నెంబర్స్ అండ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. సో నెగటివ్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ హోల్ నెంబర్స్. జీరో నుంచి ఉన్న వాటిని హోల్ నెంబర్స్ అంటాం కాబట్టి ఈ డెఫినేషన్ అయినా ఓకే, ఈ డెఫినేషన్ అయినా ఓకే. అయితే మనము ఎక్కువ సార్లు వాట్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఐ. సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ విత్ జెడ్. With what? Z. This Z is means what? Jahlan. This is the German word. German word. It is what? German word. సో జహలన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది జర్మన్ వర్డ్. సో జహలన్ మీన్స్ వాట్? టు కౌంట్. సో మీన్స్ టు కౌంట్. సో టు కౌంట్ అనే మీనింగ్ తోటి మనకు జెడ్ అనే వర్డ్ని జెడ్ అనే లెటర్ని తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మన ఇంటీజర్స్ని జెడ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదా ఐ తోటి రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. జెడ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదా ఐ తోటి రిప్రజెంట్ చేయడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ నౌ లెట్ వి కన్సిడర్ వాట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద వాట్ టర్మ్స్. కొన్ని టర్మ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇంటీజర్స్ కాన్సెప్ట్ లోపల. ఆ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటిదంటే అబౌట్ వాట్? జీరో. సో అబౌట్ వాట్? జీరోను మనం ఏమాడడం జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ వాట్? నైదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ నార్ నెగటివ్ ఇంటీజర్.
ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, నెగటివ్ ఇంటీజర్ కూడా కాదు. 0 ఈజ్ వాట్? నైదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ నార్ నెగటివ్ ఇంటీజర్. ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజర్గా తీసుకోము, అదేవిధంగా నెగటివ్ ఇంటీజర్గా కూడా మనము తీసుకోము. ఇక నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. Positive integers. These are represented with what? I plus. So positive integers are what? All positive numbers. 1, 2, 3, 4, dash, dash, dash. These are the what? Positive integers. The set of what? Positive numbers. The set of what? Positive numbers is called as what? Positive integers. It is represented with I plus or Z plus. Next one, negative integers. Negative integers. Expect చేయండి నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటిదో. నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ మీన్స్ ఆల్ నెగటివ్ నెంబర్స్. ఆల్ నెగటివ్ నెంబర్స్. -4, -3, -2, -1, 0. These are all are the what? Negative integers. These are called as what? Negative integers. Negative integers. This is denoted with what? I minus or Z minus. Next one. సో నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇంకొక టర్మ్ను మనం యూజ్ చేస్తుంటాము, దట్ ఈజ్ వాట్? నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనే టర్మ్ కూడా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అనే టర్మ్ని యూజ్ చేస్తాము, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనే టర్మ్ని యూజ్ చేస్తాము, నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అనే టర్మ్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. నాన్ పాజిటివ్ అంటే ఏంటివి? Negative here what? Negative integers what? 0 is not present. Negative integers లో 0 ఉండదు. నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ లో 0 ఉండదు. సో ఇప్పుడు నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సెట్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ 0. నెగటివ్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ 0. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నాన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇంతకుముందు ఇక్కడ 0 పెట్టినాను, తీసేసినాను, అది కాదు. సో నెగటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ నెగటివ్ నెంబర్సే ఉండాలి నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే. నాన్ పాజిటివ్ అంటే మాత్రము ఆల్ నెగటివ్ అలాంగ్ విత్ 0. ఆల్ నెగటివ్ అలాంగ్ విత్ 0. నౌ నాన్ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం కదా, నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటిదో. నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ మీన్స్ వాట్? 0 అలాంగ్ విత్ వాట్? ఆల్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. 0 along with all positive numbers is called as what? Non-negative integers. Non-negative integers. Non-positive integers, non-negative integers, negative integers, positive integers, concept of 0. ఇక్కడ డెఫినేషన్స్. ఇవి డెఫినేషన్స్. ఇవన్నీ కాపీ చేసుకోండి. అర్థమైంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్ ఏందో. ఏంటివి? ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటివిరా? ద సెట్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ హోల్ నెంబర్స్. 0 నుంచి హోల్ నెంబర్స్ అంటాం కాబట్టి ఈ రకంగా డిఫైన్ చేశాను. లేదా నెగటివ్ నెంబర్స్, 0 అండ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ అని అనడము జరుగుతుంది. ఇంటీజర్స్ అంటాము. సో ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకోండి ఇప్పుడు. నౌ నెక్స్ట్ వి కన్సిడర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఆన్ నంబర్ లైన్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వాట్? ఇంటీజర్స్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఆన్ నంబర్ లైన్. Representation of what? Integers on number line. So this representation of integers on number line means what? So representation of numbers with points. Representation of numbers with what? Points or dots at equal intervals. So representation of numbers on a straight line with
dots, with dots at with dots at equal intervals. With dots at equal intervals is called as representation of integers on the number line. This one, representation of integers on the number line. Representation of numbers on a straight line. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి? డాట్స్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలి విత్ ఈక్వల్ వాట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ వాట్ గ్యాప్, విత్ వాట్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్. సమానంగా వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సమానంగా వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఇట్లా మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు we take what 0 at middle of the what this number line, middle of the number line. Right side we will take positive integers. Right side we will take positive integers. Left side we will write what negative integers, -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. ఇట్లా మనం నంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. నంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద లైన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ హ్యాస్ నో ఎండ్, కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వాట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వాట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. These are all are what negative integers. ఇవన్నీ ద నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. అవన్నీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, ఇవి నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. 0 is what neither positive nor negative. అది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, నెగటివ్ ఇంటీజర్ కాదు. అయితే ఈ నెగటివ్ నంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా అడిటివ్ ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నంబర్స్ అంటారు. పాజిటివ్ నెంబర్స్ యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? -1. నెక్స్ట్ వన్, అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? -2. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? -3. సో అందుకే వెన్ వీ రైట్ వాట్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్, ద నెగటివ్ నెంబర్స్ వీ విల్ రైట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాయడం జరుగుతుంది. పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఏమో రైట్ సైడ్ రాసినాం, నెగటివ్ నెంబర్స్ వీ షుడ్ రైట్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద పాజిటివ్ నెంబర్స్. ఈ నెంబర్లకి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో రాయాలి. అపోజిట్ డైరెక్షన్లో రాసినాము. అపోజిట్ డైరెక్షన్లో రాసిన ఏంటి? అవి నెగటివ్ నంబర్స్. అపోజిట్ డైరెక్షన్లో రాసినవి ఏంటిదా? నెగటివ్ numbers. That means what? Positive numbers we will write right side of the 0 and negative numbers we will write left side of the 0. ఎందుకంటే అడిటివ్ ఇన్వర్సెస్ కాబట్టి ఈ నంబర్స్కి అపోజిట్ సైడ్ రాయాలనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకొక పాయింట్ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ద నంబర్, ఈ నెంబర్ని తీసుకున్నాను, ఏదో ఒక నెంబర్, ఏ నెంబర్ అన్నా తీసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద నంబర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఇంటీజర్ వీ ఆర్ కన్సిడర్డ్, ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దీనికి రైట్ సైడ్ ఉన్న నంబర్స్ అన్నీ కూడా బిగ్ నంబర్స్ దెన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఈ నంబర్ని కనుక తీసుకుంటే ఈ నంబర్కి రైట్ సైడ్లో ఉన్న అన్నీ కూడా ఏంటివి? దీనికంటే బిగ్ నంబర్స్. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నంబర్స్ అన్నీ ఏంటివి? దీనికంటే చిన్న నంబర్స్. ఇప్పుడు 2 ఉందనుకోండి, 2 కంటే 1 చిన్నదే, 0 చిన్నదే, -1 చిన్నదే, -2 చిన్నదే, -3 చిన్నదే, -4 కూడా చిన్న నంబరే. ఇఫ్ ఐ టేక్ వాట్ 1, దీస్ ఆర్ ద వాట్ స్మాల్ నెంబర్, 0, -1, -2, -3, -4. ఇఫ్ ఐ took -3 కంటే బిగ్ నంబర్ ఏంటి? -3 కంటే బిగ్ నంబర్ చెప్పండి, ఒక్క బిగ్ నంబర్ చెప్పండి. -3 కంటే బిగ్ నెంబర్, -3 కంటే బిగ్ నెంబర్ -2 అవుతుందా? -3 కంటే బిగ్ నెంబర్ -2 అవుతుందా? ఎస్, అవుతుంది. ఎందుకు? ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ రైట్ సైడ్ టు ఏ పర్టికులర్ నంబర్, ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆర్ బిగ్ నంబర్స్. The numbers which are present left side of that particular number
left side of that particular number are what? Left side of that particular number. ఈ number కి left side ఉన్న numbers ఏంటివి? Small numbers. Right side ఉన్న numbers ఏంటివి? Big numbers. ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Numbers present right side of a number, right side of a number are big numbers. Next, ఇంకొక పాయింట్ ఏం రాయాలి? Numbers present left side of a number are small numbers. So big numbers, small numbers. Big numbers, small numbers ను మనం ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ we will go to further topic. Now let me consider absolute value of an integer. 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 What is meant by this absolute value of an integer? Absolute value of an integer is nothing but the numerical value of an integer. The numerical value of an integer. The numerical value of an integer. The numerical value of an integer regardless of its sign. Regardless of its sign. So దాని సైన్ తోటి సంబంధం లేకుండా, ఆ ప్లస్ మైనస్ అనేదాంతో సంబంధం లేకుండా జస్ట్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూ, దాని వాల్యూ ఎంత అయితే ఉందో ఆ వాల్యూని ఏమంటాం మనము? అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటాం. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అని అనడము జరుగుతుంది. ఇఫ్ అన్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ, ఒక ఇంటీజర్ ఏ కనుక అయితే that absolute value is represented with what? This symbol a, and read as modulus of a. Read as what? Modulus of a. ఏ విధంగా చదవాలి? Modulus of a. Modulus of a గా చదవాలి. Modulus of a గా మనము చదవడము జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు modulus of a is equal to ఏ విధంగా రాయాలి? is equal to what? A. If what? A is greater than or equal to 0. A అనేది 0 కానీ 0 కంటే పెద్దగా కనుక ఉన్నట్టయితే మాడ్యులస్ ఆఫ్ A is equal to ఏమవుతుంది? A అవుతుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ A is equal to minus A if what? A is less than 0. A is less than 0. 0 కంటే తక్కువగా కనుక ఉంటే, నెగటివ్ నెంబర్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే, ఇంటీజర్స్ కనుక అయినట్టయితే అప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ A is equal to ఏమని రాస్తాము? మైనస్ A అని రాయాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ A is equal to మైనస్ ఏ అని మనము వ్రాయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 6a. మాడ్యులస్ ఆఫ్ -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ -6 రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ సైన్, సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 6 అవడం జరుగుతుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ వాట్? సో -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 6 అవడం జరుగుతుంది. ఇది 6 అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 6 రావడము జరుగుతుంది. మీరు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ నేను గుర్తుపెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా యూ కెన్ సే వాట్? మాడ్యులస్లో నెగటివ్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 6 అవడము జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో హియర్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one he is asked as modulus of -6 is equal to what? Modulus of -6 is equal to, so same, +6. Modulus of -6 is equal to ఎంత? +6 గా మనం రాయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇచ్చినాడు అనుకోండి, -modulus of -7. -7. ఈ మైనస్ అనేది ముందట అట్లనే ఉంది, మైనస్ అనేది ఉంది. దీని -7 యొక్క వాల్యూ ఎంతరా?
7. సో దట్స్ వై ది వాల్యూ ఎంత అవుతుంది -7 అవడం జరుగుతుంది అంతేనా. ఇందులో మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా దాని వాల్యూ పాజిటివే, కానీ ముందట ఉన్న మైనస్ దీనికి సంబంధం లేదు కాబట్టి వి గాట్ యాజ్ వాట్ -7. Another question is given as like this. Tell me the answer. So minus of modulus of 5 plus of modulus of -5 is equal to how much? Minus of modulus of 5 plus modulus of -5 is equal to how much? So minus ఉంది కాబట్టి minus modulus of 5 is nothing but 5 plus modulus of minus